Now we'll be studying about the transposable element present in the prokaryotes. When you consider the prokaryotes, the prokaryotes includes the bacteria. In bacteria, transposons are present in most of the quantity, and almost all the bacteria has this transposable elements. It is recorded that 0.03% of the bacteria consist of the transposable element. Okay, and these transposable elements were first discovered in the bacteria called as E. coli, and the transposable element might be present in the chromosomes, normal genomic chromosomes of the bacteria, or it might be present on the extra chromosomal DNA that is called as the plasmid. Considering the transposable element, there are two types of transposable element in the bacteria. Okay, the first type of transposable element is the insertional sequence element. Second type of transposable element is called as transposons. Insertional sequence element is different from the transposons based on the genes which is present in the transposable regions. The gene which is based on the components present in the genes of the transposable regions. Firstly, we'll study about the insertional sequence element. The insertional sequence elements are the simplest type of the transposable element found on the bacteria. As I told you, it might be present in the chromosomes or on the plasmids. Okay, these are very simple. Why? Because these have only two main regions, that is inverted repeated region, which is present, or the flanking region, which is present at either end of the transposable genes. Okay, that is inverse insertion sequence gene. It is present at on the either sides. What is present at the either side? That is inverted repeated sequence are present at the either side. Since they are present at the either sides, they are called as flanking ends. Okay, and in between the flanking ends or the inverted repeated sequences, okay, they have a coding region called as the coding region, which codes for an enzyme called as transposase. Okay, these transposase are the enzyme which is encoded by the gene present in between, which helps in the mobilization and insertion. If the transposable element has to has to undergo the replication process and go and insert into, okay, it when it has to remove from the one region to the other region and insert into the target site, okay, they require the enzyme called as transposase. This transposase enzymes are present in coding genes are present in this region, which is between the two insertional repeated regions in or inverted repeated regions. The insertional transposons insertion sequence elements are of different types. They are numbered as insertional sequence 1, 2, 3, 4 till 7. There are number of insertional sequence elements. And this insertional sequence elements, as I told you, it was first discovered in the E. coli, which is linked to the gene which helps in the absorption of galactose, okay, in the bacteria. And this insertional sequence element, okay, is very simple with very small base length. It might be smaller or bigger based on the bacteria which is present. Okay, this insertional sequence 1 element 1 is around 768 base pairs long, 768 base pairs long, around 800 base pairs long in length, and it has around now 4 to 19 copies of insertional sequence element is present in one E. coli chromosome. Okay, that is why we say 0.3% of total genomic DNA is made up of the insertional sequence element. As I told you, the ends of the insertional sequence element have inverted terminal repeated regions, or it is otherwise called as the flanking ends. The insertional sequence element, okay, when it moves from the one position to the other position and, okay, inserts into a new target region, when it inserts into a new target region, ಹೊಸ target region ಮೇಲೆ insert ಆಗುವಾಗ ಒಂದು position ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು position ಗೆ move ಆಗಿ, okay, insert ಆಗುವಾಗ it disrupts the encoding sequence of the target region.
ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಕಟ್ ಕಾಪಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟು ಈ ಜೀನ್ ಬಂದು ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಕಾಪಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೀನ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಜೀನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಪಿ ಆಗಿ ಹೊಸ ಜೀನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಜೀನ್ ಬಂದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜೀನ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಾಗ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂಥ ಜೀನ್ನ ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಾಗ ಫಸ್ಟೇ ಇದ್ದ ಜೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಜೀನ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಜೀನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರೀಜನ್ಸ್. ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಲ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಜೀನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಜೀನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀನ್ಸ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಇನ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಬಂದು ಐದರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಜಂಪಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀನ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಆಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಬಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಕಾಪಿ ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ಕಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಕರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮೇ ಫಾಲೋ ಆಗೋದು. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್, ನ್ಯೂ ಕಾಪೀಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜೀನ್ ಬಂದು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಜೀನ್ ಬಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೈ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜೀನ್ಸ್ನ ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಹೊಸ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸೋನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹೊಸ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೇಲೆ, ಹೊಸ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ರಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಪಿ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೊಸ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜೀನ್ ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸೇಸ್, ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಂಜೈಮ್ ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್ initiates when transposons recognizes the ITR, that is inverted terminal repeated sequences.
ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈಟ್ ಯಾವ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೇನು ಹೋಗಿ ಇದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಕಾಪಿ ಬಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಹೊಸ ಕಾಪಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸೇಸ್ ಬಂದು ಆ ಜೀನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ಮೇನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಐದರ್ ಎಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್. ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಕಾಪಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಥರ ಕಾಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಪಿ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ TCGAT, ಸೊ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈಟ್. ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ TCGAT ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ. ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು. ಆವಾಗ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಿದೆ ಫ್ಲಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಂದು ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ಲಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಲಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಾನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಾನ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.